कौस्तुभिकं करतले वेणुस्करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितां कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि पूर्वाश्र भगवते एमना आत्माथी लई जुभाई गीजुभाई भागवतजीने अर्पण करी आपो ध्यानम समर्पयामि दावनेजनम पादप्रक्षालनम एषवोर्घः पंचामृतिशं च परिणपुधरावो पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सत्रोतसाः सरस्वती तु पञ्चधासोति देववत्सरिता पंचामृतस्नानं समर्पयामि देवार जलपुधरावो पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि कृष्णजलात्मनि समर्पयामि आत्मा तुकाना पीधो भगवान भागवत जी वस्त्रनी अंदर धोती उपवस्त्रनी अंदर उभयनो અને જણું અર્પણ કરવાની ભાવના કરી કે ચોખાના દાણા ચડાવજો વસ્ત્રોપવસ્ત્રમ યજ્ઞોપવિતાંતે અક્ષદાનમ સમર્પયામિ ઓમ પાણીની ચમચી મૂકી દો બંને જણાને કંકુ ચોખાવાળા પેલી ગુલાલવાળા ફૂલ આપી દો આપી દો ओम श्रीमद्भागवत वाङ्मय मूर्तये नमः गन्धं समर्पयामि ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवत वाङ्मय मूर्तये नमः अखण्डितानक्षदान समर्पयामि ओम वाङ्मय मूर्तये नमः पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि परिमलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि अर्पयामि हरिप्रियां तुलसीपत्र भगवानने अर्पण करी आपो तुलसीपत्राणिं समर्पयामि पाणीनी चमची भरो नैवेद्यं जलेन संप्रोक्ष्य तुलसीदलेन संयोज्य धेनवामृतिकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य हाथ जोड़े આવી રીતે બાઈટ આપો હાથ રાખો જમણા હાથેથી 5 વાર જમાડો ઓમ પ્રાણાય ઓમ અપાનાય ઓમ વ્યાનાય ઓમ દાનાય ઓમ સમાનાય સ્વાહા પાણીની ચમચી ભરી પધરાવો ને સમર્પયામિ ત્યાં પણ ભેટ દક્ષિણા અર્પણ કરી આપો હિરણ્ય ગર્ભગર્ભસ્થમ हेम बीजम विभावसो अनंतमणि हरदा यत शांति प्रयत्न पाणी पधरावो दक्षिणां समर्पयिष्यामि पाणी पधरावो ओम विद्या बुद्धि धनैश्वर्यं पुत्रपौत्रादि संपदः भुजभाग्यरि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं भागवत वाङ्मय मूर्तये नमः पाणिर्मया पदपत्राविजो चरणकमलयोः मन्त्रभुजपाञ्जलिं समर्पयामि पाणीनी चमची भरी राखो हस्तजलमादाय अनेन ध्यान हवानादि षोडशोपचार पूजन कर्मणाकृतेन भगवान भागवत वाङ्मय मूर्तिः प्रियन्तां नमः भूये श्रीराम की जय वासंकटकरकलादरक्षय पुण्डरीकाक्ष जीवमोक्षः प्रदो भवः दिव्यलोकाकृतान्तवहितात्पदात् मनसा वायुभूतेन पितरे वाहं निमन्त्रे पंचामृति चमची भरी 5 વાર સ્નાનમ સમર્પયામિ પછી 2 વાર જલ ભરીને પધરાવો પંચામૃત સ્નાનાંતે 5 વાર અર્પણ થઈ જાય પછી 2 વાર જલ પધરાવો શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ આચમનિયમ સમર્પયામિ વસ્ત્રોપવસ્ત્રમ મહાયા પણ પુત્ર દેવતાને ધોતી ઉપયનો અને જનો અર્પણ કરવાની ભાવના કરી અને અહીંયા બાંધી આપો વસ્ત્રોપવસ્ત્રાંતે ઉપવિતાંતે ગુણવિતાંતે ग्रीवासूत्रं समर्पयामि पाणीनी चमची भरी पधरावो वस्त्रोपवस्त्रं एकभूतान्ते आचमनं समर्पयामि બંને જણાએ ચાંદલો કરવાનું એમ તમારે એકલા કરવાનું બધા હાથ કાઢી નાખો એવી આંગળી ભાઈ ઓમ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃપાલો તમગદરના વાસ ઉપર બોલ ગતો શ્રી દિવ્યલોકાંત હિતાત્મદાત મનસા વાયુભૂતેન पितरे वाहं निमंत्रे तवे ચોખા ચડાવો અક્ષદાનમ સમર્પયામિ પછી અબીલ ગલાવાળો ફૂલ કરીને અહીંયા રાખી દયો ફૂલ્યો સફેદ ગુલાલ ये केवल दर्शन ऊपर पूजा કરીને ભગવાન પરિમળો ભાગ્ય દ્રવ્યમ સમર્પયામિ બે તુલસી પત્ર લઈને અહીંયા અર્પણ કરી આપો યથાંશ તુલસી દલમ સમર્પયામિ પાણીની ચમચી ભરો 3 વાર પધરાવો धूपमाग्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं मुखिद्यो जलेन संप्रोक्षयेत तुलसीदलेन
अभिंद डबात मरागो तुलसी दले तुलसी दले संयोग्य डबात मराकवानो डाबो आज्ञा આગળ આવજો અને 5 વાર પિતૃ દેવતાઓને જમાડવાની ભાવના ઓમ પ્રાણાય ઓમ અપાનાય ઓમ વ્યાનાય ઓમ દાનાય ઓમ સમાનાય સ્વાહા જલ ભરીને પધરાવો એકવાર નિત્યાંતે યાજમન્યમ સમર્પયામિ ન્યારા કી બાજુ નીચે पाजी जल्दी समझ बोलो मुखवास भरतांबुलादिं समर्पयामि ऋतुद्भव फलानिं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयिष्यामि હવે આટલો પંચામૃત છે કાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ जिह्वे पीबस्वान् मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदगुंवविप्रजननं मे अप्सुदधवीरगुं सर्वगणगुं स्वतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि योगधन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुनां मे करोत्वन्नं पयोरिन्दो समारुधत्त आनन्दमङ्गलकरुवारति श्रीमद्भागवती कृपानन्दमङ्गलकरुवारति श्रीमद्भागवती सेवा मारे आंगण तुलसी नो क्यारो मारे आंगण तुलसी नो क्यारो शाली करामनी सेवा शाली करामनी सेवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संत की सेवा 68 तीर्थ मन संतोना चरणे 68 तीर्थ संतोना चरणे गंगा यमुना रेवा गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करू भारती श्रीमद भागवती सेवा मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय करो हर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कोणे कोणे 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला नरसिंहकाय विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कोणे कोणे विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कोणे कोणे विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीराबाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीराबाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीराबाई विठ्ठला हरि
વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ ક્વાપી કદાચન એવં સદા સ્મ કર્તવ્યમ સ્વયમેવ કરિષ્યતિ પ્રભુ સર્વસમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતાં વ્રજેત યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃતઃ સર્વાત્મના હૃદિ તતઃ કિમ પરમ બ્રૂહિ લૌકિકૈ વૈદિકૈરપી અતઃ સર્વાત્મના શશ્વત શ્રી ગોકુલેશ્વર પાદયો સ્મરણમ ભજનમ ચાપી ન ત્યાજ્ય ઇતિ મે મિતિ યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રીર્વિજયોર્ભૂતિ ધ્રુવા નિતિર્મતિર્મમ. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી, શ્રી યમુને મહારાણી જી કી, શ્રી ગુસાઈ જી પરમ દયાલ કી, શ્રી સદગુરુદેવ કી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જન્માદ્યસ્ય યતોऽન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષુ વિજ્ઞસ્વરાટ્ તેને બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ યત્સૂરયઃ તેજો વારિમૃદાં યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરમ ધીમહિ. શ્રીમદ ભાગવતના મંગલમય કથા પ્રસંગોને સાંભળતા સાંભળતા આજે આપણા જ્ઞાન યજ્ઞના બીજા દિવસે પરમાત્માની મંગલમય એવી ભાગવતી લીલા આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે આપણે મહાત્મ્યની કથાથી પ્રારંભ કર્યો છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં હવે આપણે મુખ્ય પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. શ્રીમદ ભાગવતનો પેલો સ્કંદ, જેનું નામ છે અધિકાર લીલા, પેલો સ્કંદ, પેલો અધ્યાય અને પેલો શ્લોક, જ્યાંથી વ્યાસજીએ ભાગવતનો પ્રારંભ કર્યો છે. સૌથી પહેલા તો મંગલાચરણ કરવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ ગ્રંથ શરૂ થતો હોય તો મંગલાચરણ આવે. આપણે ઘરે નિત્ય પાઠ કરતા હોય તો એ પહેલા મંગલાચરણના પાઠ થાય, અને દરેક ગ્રંથમાં મંગલાચરણ હોય જ. પણ એક શ્રીમદ ભાગવત એવો ગ્રંથ છે કે જેમાં એક મંગલાચરણ નથી, પણ ત્રણ મંગલાચરણ મૂકવામાં આવ્યા છે. 3 મંગલાચરણ હોય એવો જો કોઈ ગ્રંથ હોય તો એ માત્ર શ્રીમદ ભાગવત છે. નહીતર ક્યાંય 3 મંગલાચરણ જોવા ન મળે. કેમ તો કે એનું નામ જ છે મંગલ આચરણ. જેનું આચરણ મંગલ હોય છે
એનું જીવન ભાગવત બને છે. અને ભાગવત એ કોઈ વાર્તાની ચોપડી નથી. શ્રીમદ ભાગવત છે એ જીવન છે. જીવનમાં પણ આપણને 3 મંગલાચરણ પ્રાપ્ત થાય, 3 અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે ને, બાલ્યાવસ્થા, યુવાની અને ગળપણ. એ પણ મંગલાચરણ છે. ઘણાનું પેલું મંગલાચરણ બહુ સારું ગયું હોય, પછી બીજા મંગલાચરણમાં આવીને થાપ ખાઈ જાય છે. તમે જુઓ, ઘણી માતાઓ, બેનો દીકરીઓ પોતાના દીકરાને દેખાડીને વસવસો કરતી હોય કે આ નાનકડો હતો ને ત્યારે તો એવો ડાયો હતો, એવો ડાયો હતો. ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોય ને તો એ બાજુમાં આવીને બેસી જાય, ઊભો થાય ને તો એ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરે. ઠાકોરજીનો પ્રસાદ એ એટલા ભાવથી લે. નિશાળે ભણવા જાય તો એ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરે, રાત્રે સૂએ તોય જય શ્રી કૃષ્ણ, પાછો ઉઠે તોય જય શ્રી કૃષ્ણ. અને મોટો થયો પછી તો એવો બગડો, એવો બગડો, એવો તો ભગવાનનું નામે નથી લેતો. તેનો મતલબ કે પેલું મંગલાચરણ ઉત્તમ હતું, બીજા મંગલાચરણમાં થાપ ખાઈ. ઘણાનું પેલું મંગલાચરણ બહુ સારું ન ગયું હોય, બીજા મંગલાચરણમાં જીવન ઉત્તમ જાય છે. કેટલી બેનું દીકરીઓ એમ નિખાલસતાથી કબૂલ કરે કે અમે જ્યારે અમારા માવતર હતા ને ત્યારે અમને ઠાકોરજી કેને કહેવાય, સેવા કેને કહેવાય એ કાંઈ ખબર નથી. પછી સાસરે આવ્યા ને પછી અમને બ્રહ્મ સંબંધ લેવામાં આવ્યું, પછી જારી ચણપસ કેમ કરવામાં આવે એ ખબર પડી. યમનાષ્ટકના પાઠ શીખ્યા, 41 પદ બોલતા શીખ્યા, એ બધું સાસરે આવીને શીખ્યા. તો જો ઠાકોરજીએ બીજું મંગલાચરણ છે એ સુધારી દીધું છે. અને ઘણી વખત એવું થાય કે પેલું મંગલાચરણ એ બહુ ઉત્તમ હોય, બીજું મંગલાચરણ પણ બહુ ઉત્તમ હોય, અને પછી ઘટપણમાં આવીને બુદ્ધિ ફટકે છે ને. 3માંથી એક અવસ્થા છે એ આપણી વિચલિત થઈ જાય છે. અને જો 3 મંગલાચરણ ઉત્તમ બની જાય તો તમારું જીવન ભાગવત બની જાય છે. સૌથી પહેલા મંગલાચરણથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ભાગવતમાં તમને 3 મંગલાચરણ જોવા મળે. એમાંય વચલું મંગલાચરણ છે એ પાછું સૌથી મોટું દેખાડવામાં આવ્યું છે, જે આપણે સુખદેવજીના મુખેથી સાંભળશે. કેમ તો કે વચલું મંગલાચરણ એ તો જીવનનો યુવાવસ્થાનો તબક્કો છે ને, એ તો યુવાની છે. અને યુવાની કેવી છે વિચારજો. એક બાજુથી ઘટપણને પણ પકડે છે અને બીજી બાજુથી તો કે બાળપણને પણ જકડે છે ને. 2 બાજુથી હાથ પકડીને ઊભી હોય એને યુવાવસ્થા કહેવાય. વ્યાસજીએ જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રારંભ કર્યો છે, મંગલાચરણ દ્વારા ભાગવતનો પ્રારંભ કર્યો છે. વ્યાસજીને પણ લખવું પડ્યું છે સત્યમ પરમ ધીમહિ. પરમાત્માનું જ્યારે સ્વરૂપ વર્ણન કર્યું છે ત્યારે વ્યાસજીને લખવામાં આવ્યું છે કે જેના આદિ અને અંતને વર્ણન કરવા બહુ કઠિન છે. પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું છે? ભગવદ્ ગીતામાં પરમાત્માને આજ્ઞા કરવી પડી છે, ઉત્તમ પુરુષસ્તુ અન્ય પરમાત્મેત્યુદારૃત યો લોકત્રયમાવિશ્ય બિભર્તિ અવ્યય ઈશ્વર. ઈશ્વર કેવા છે? આ જગતની રચના કરે છે, એનું સંચાલન પણ કરે છે અને અંતે પાછું લઈ પણ પમાડી દે છે. રચના કરતી વખતે ભગવાન ક્યારેય મોહ નથી પામતા અને પાછું સમાપન કરતા હોય છે ત્યારે ભગવાનને કોઈ દુઃખ તકલીફ કોઈ નથી હોતું. આ જગતનું સંચાલન પણ કરે, સમાપન પણ કરે અને પાછા બધાથી અળગાને અળગારીએ ને પાછા પરમાત્મા ક્યાંય વચમાં ના આવે. એવા એ પરમાત્માને હું ધ્યાયું છું. એ પરમાત્માના ચરણારવિંદના વંદન કરી અને ગ્રંથની શરૂઆત કરીશ. એકવાર તો લોકોએ આવી અને વ્યાસજીને પ્રશ્ન કર્યો છે કે વ્યાસ, એક વાતનો જવાબ આપ. આવડા મોટા ગ્રંથની રચના કરી, પણ શ્રીમદ ભાગવતની રચના આપણે શું કામ કરી, શેના માટે કરી? વ્યાસજીએ તુરંત જવાબ આપ્યો છે કે રચના શું કામ કરી? તો સાંભળી લ્યો. લોકોને પોતાનો સ્વધર્મ સમજાય, ધર્મ સમજાય એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરીશ.
કેટલાક માણસોએ આવી અને વ્યાસજીને પ્રશ્ન કર્યો છે, મહારાજ ભાગવત સાંભળવાથી ધર્મ સમજાઈ જાય છે ને? તો પછી એક વાતનો જવાબ આપો કે જે લોકો ધર્મમાં માનતા જ નથી, અધર્મી છે, નાસ્તિક છે, એના માટે તો પછી આ ગ્રંથ કોઈ કામનો નહીં ને. માનો કે અમે ધર્મમાં માનતા જ નથી, તો વ્યાસજીએ કીધું છે કે બોલવું સહેલું છે કે ધર્મમાં નથી માનતા, બાકી પાડવું બહુ કઠિન છે. માણસોએ કીધું છે કે ભાઈ બોલી રહ્યા છે કે ધર્મમાં નથી માનતા તો નથી માનતા, એ બોલવું ને પાડવું શું? વ્યાસજીએ કીધું છે કે ચાલો ધર્મમાં નથી માનતા ને, તો એક વાતનો જવાબ આપો. બપોરના 12 વાગે છે, પેટમાં કકડીને ભૂખ લાગે છે, ત્યારે પલાઠી વાળીને જમવા બેસી જાવ છો? માણસોએ કીધું છે કે હા ભોજન તો કરીએ છીએ. વળી વ્યાસજીએ કીધું છે રાત્રિના આખા દિવસના થાક્યા હો છો, ત્યારે પથારીમાં થોડી વાર નિંદર કરી લ્યો છો, સૂઈ જાઓ છો? માણસોએ કીધું છે કે હા ભાઈ નિંદર કરીએ છીએ. વ્યાસજીએ કીધું છે કે વાહરે ભૂખ લાગે છે ત્યારે ભોજન કરો છો, નિંદર આવે છે ત્યારે સૂઈ જાઓ છો, તો પછી એમ શું કામ બોલો છો કે ધર્મમાં નથી માનતા? માણસોએ કીધું છે કે ઉભા રહ્યો મહારાજ, પહેલા તો એ વાતનો જવાબ આપો કે ભોજનને અને નિંદરને ધર્મ સાથે શું લેવા દેવા? વ્યાસજીએ કીધું છે કે એ પણ ધર્મ છે. ભોજન કરવું એ પણ ધર્મ છે. તમે ભોજન કરો કે યજ્ઞ કરો, બંનેનું ફળ સમાન છે, સરખું સમજો. હવે તો રીત બદલાઈ ગઈ છે. પેલા તો ગ્રહસ્થીના આંગણે એવી રીત જોવા મળતી કે બપોરના ભોજન શરૂ થઈ જાય ને એટલે ગરદણી છે એ સીધો જમવા ન બેસી જાય. એકવાર તો રસોડામાં જે કંઈ ભોજન બનાવવામાં આવ્યું હોય એની થાળીમાં પીરસવામાં આવે. યજ્ઞ શું? આપણા પેટમાં પણ પરમાત્માએ એક અગ્નિકુંડ આપેલું છે, એક કુંડ આપેલું છે, એમાં પણ અગ્નિ હોય છે. અને પેટમાં જે અગ્નિ હોય છે એનું નામ છે જઠરાગ્નિ. એ અગ્નિનું નામ શું? તો કે જઠરાગ્નિ. અત્યારે તો હજી 9:45 જેવું થઈ રહ્યું છે. ધીમે ધીમે આપણા પેટમાં જે ચૂલો હોય છે ને એ પેટવાનો હજી શરૂ થયો હોય છે, હજી ભડકો નથી થયો. પણ બરાબર 12-12 થશે એટલે પછી પેટમાં ભડકો થશે ને પછી આપણે તરત કહીએ કે આવો હવે ભૂખ લાગી ગઈ, હવે અગ્નિ પ્રદીપ્ત થઈ ગયો છે. તો વિચાર કરજો કે યજ્ઞ છે એ આપણા પેટમાં પણ થાળી આખી પીરસાઈ જાય એટલે ગરદણી છે થાળી ઉપર બેસી જતા, પણ સીધું ભોજન શરૂ ન કરે, એકવાર તો હાથમાં જલ લેશે. હવે આ રીત તમને બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે, એક બ્રાહ્મણોમાં તમને આ રીત જોવા મળે છે. બ્રાહ્મણના દીકરાને તમે ઘરે જમવા બોલાવો અને ધ્યાનથી જુઓ, એ સીધું ભોજન શરૂ ન કરે, એકવાર તો એ હાથમાં જલ લેશે, આંખ બંધ કરી પરમાત્માને યાદ કરશે, બોલશે ઇદમ બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગણો બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના ઓમ તત્સત બ્રહ્માર્પણમસ્તુ. એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને યાદ કરશે કે હે ઈશ્વર તારી કૃપા છે તો હું આ ભોજન કરી શકું છું, નહીં તો તારી કૃપા વગર હું ભોજન ક્યાં કરી શકતો. હાથમાં એ એકવાર જલ લઈ અને એ ખેડૂતના દીકરાને યાદ કરશે કે જળ છે ને તો અન્ન છે, નહીતર અન્ન ક્યાંથી આવ્યું હોત. ઈશ્વરને યાદ કરે, ખેડૂતને યાદ કરે અને પછી આખી પરિક્રમા કરી લે. થાળીની જલથી પરિક્રમા કરશે. પછી થાળીમાં જે કોઈ વસ્તુ બનાવવામાં આવી હોય એમાંથી એક સરખા 3 કોળિયા બનાવશે. પેલો કોળિયો લઈ અને થાળી ઉપર મૂકી દેશે, પાછો બોલશે ઓમ ભૂપતય નમઃ. આ પેલો કોળિયો છે ને એ હું ભૂપતિ મારા રાષ્ટ્રના નામ ઉપર સમર્પિત કરી દઉં છું. જે રાષ્ટ્રમાં રહું છું, જે દેશમાં રહું છું, એ રાષ્ટ્ર ઉપર કાલ સવારે જો કોઈ આપત્તિ આવે ને તો વધારે નહીં પણ મારી થાળીમાંથી 1 કોળિયા જેટલો ભાગ
હું મારા દેશ માટે છોડી દઉં છું. બીજો કોળિયો બનાવીને કહેશે કે ભુવન પતે નમઃ, જે ઈશ્વરે મને આ માનવ દેહ આપ્યો છે, હાથ પગ આપ્યા, આવું ઉત્તમ જીવન આપ્યું છે, એ ઈશ્વરના નામથી હું મારી થાળીમાંથી એક કોળિયો મૂકી દઉં છું. ત્રીજો કોળિયો બનાવીને કહેશે કે ભૂતા નામ પતય નમઃ. અરે કોઈ પણ યાચક, કોઈ પણ માંગણ, કોઈ પણ આશા તૃષ્ણા કરીને મારા આંગણે જો અચાનક આવી જશે ને, તો વધારે નહીં પણ મારી થાળીમાંથી એક કોળિયો હું એના માટે છોડી દઉં છું. અને પછી ચોથો કોળિયો છે એ પોતાના મોઢામાં મૂકશે, ત્યાં સુધી ભોજન શરૂ નહીં કરે. હવે વિચાર કરો, જે માણસ ભોજન શરૂ કરતા પહેલા પરબ્રહ્મ પરમાત્માને યાદ કરે, ખેડૂતના દીકરાને યાદ કરે, પોતાના રાષ્ટ્ર માટે એક કોળિયો મૂકી દે, ઈશ્વર માટે એક કોળિયો મૂકી દે, અને કોઈ યાચક કે ભિક્ષુક માટે એક કોળિયો મૂકી દે, તો એને નાસ્તિક કઈ રીતે કેવો? એ પણ યજ્ઞ છે. કોળિયા છે આપણે મોઢામાં મૂકવા લાગીએ ને, યજ્ઞ કરતા હોય ત્યારે અગ્નિ બરાબર આમ પ્રદીપ્ત થઈ જાય એટલે આપણે એમાં આહુતિ પધરાવીએ ને, 5 જ આંગળાનો કોળિયો બનાવીએ છીએ. અને ભોજનમાં 5 આંગળાનો કોળિયો હોય છે ને, ફેર એટલો છે કે એમાં આપણે સીધો કોળિયો પધરાવીએ છીએ અને ભોજનમાં જરા કોળિયો ઊંધો થઈ જાય છે, બાકી તો 5 આંગળાનો જ છે. યજ્ઞ કરતા હોય ત્યારે આપણે સ્વાહા 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 કરીએ, અને ભોજન કરતા હોય ત્યારે કોળિયો મોઢામાં જાય તો મોઢામાંથી આહા 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 શબ્દ નીકળે. દાળ બહુ મજાની બની છે, શાકે બહુ સરસ બન્યું છે, ઊંધિયું બહુ સુંદર છે, મોઢામાંથી આહા શબ્દ નીકળે છે. એ પણ યજ્ઞ છે. યજ્ઞ ક્યાં સુધી ચાલે? તો કે પૂર્ણાહુતિનું નાળિયેર હોમાઈ ન જાય ત્યાં સુધી. એમાં ભોજન રૂપી યજ્ઞ ક્યાં સુધી ચાલે? તો કે ઓડકાર રૂપી નાળિયેર હોમાઈ ન જાય ત્યાં સુધી. જેવો ઓડકાર આવી જાય એટલે તરત આપણે પેટ ઉપર હાથ ફેરવશી ને કે બસ હવે ભોજન થઈ ગયું. પેટને જેટલું ભાડું જોઈતું હતું એટલું આપી દીધું, હવે આનાથી વધારે ભોજન ન કરે. ઓડકાર શું છે? એ તૃપ્તિની નિશાની છે, સંતોષની નિશાની છે. માણસ જ્યારે પૂર્ણ રૂપે તૃપ્ત થાય છે, પૂર્ણ સંતોષ થાય છે, ત્યારે એને ઓડકાર આવે. ત્યાં સુધી ઓડકાર નથી આવતો. અને એકમાત્ર ભોજન જ એવી વસ્તુ છે કે તમને ઓડકાર આવે. ભોજન સિવાય એકેય જગ્યાએ તમને ઓડકાર આવે છે? તો કે ના. કેમ? તો કે આપણે તૃપ્ત જ નથી થતા. તમે ગમે એટલા રૂપિયા પૈસા કમાઈ લ્યો, ઓડકાર નહીં આવે. બેન દીકરી ગમે એટલા 50 તોલા દાગીના પહેરી લે, એનો ઓડકાર નહીં આવે. કોઈ વિદ્યાર્થી કદાચ 100 માંથી 98% લઈ આવે તો એમ કહેશે ખરા 2% રહી ગયા. એને ઓડકાર નથી આવતો. કોઈ પણ ગમે એટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે, એને ઓડકાર નથી આવતો. એકમાત્ર ભોજન એવી વસ્તુ છે કે જે આપણને તૃપ્ત કરે છે. માણસ જમવા બેઠા હોય, ઘણી વાર બધા બહુ આગ્રહ કરતા હોય, મારા સમ કરીને એક લાડવા પીરસતા હોય, તો એ આપણે આડા હાથ રાખી દેવા પડે ને કે નહીં હો ભાઈ, હવે નહીં હાલે, બસ ઘણું થઈ. આપ વિચારો, બીજી એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેમાં આપણે આડા હાથ રાખી દઈશી કે બસ હવે આનાથી વધારે નહીં જોઈ? ગમે એટલા રૂપિયા પૈસા કમાવો, તમે આડા હાથ નહીં રાખો. ગમે એટલા દાન આપો, આડા હાથ નહીં આવે. એકમાત્ર ભોજન એવું છે કે વ્યક્તિ ના પાડી દેશે કે બસ આનાથી વધારે હું નહીં લઈ શકું. બીજી કઈ જગ્યાએ આપણે આ શબ્દ બોલીએ છીએ વિચારો તો ખરા? એકમાત્ર ભોજનમાં કે બસ આનાથી વધારે નથી જોઈતું. એક જ વસ્તુ આપણને તૃપ્ત કરે છે. ઓડકાર છે એ તૃપ્તિની નિશાની છે. અને આયુર્વેદ એમ કહે છે કે ઓડકાર આવે ને એનો મતલબ કે ભોજન થઈ ગયું છે અને તમે હાથ ધોઈ નાખો. જેવો ઓડકાર આવે તમે હાથ ધોઈ નાખો. પરિણામ એ આવશે કે જીવનમાં ક્યારેય માંદા પડવાનો વારો જ નહીં આવે. ક્યારેય તમે માંદા નહીં પડો. જો કે ઘણા તો પાછા એમ કહેતા હોય
કે ઓડકાર આવે ને એટલે અમારું ઇન્ટરવેલ પડે, અમે બરાબર અડધે પહોંચ્યા, પછી અડધો અડધ તો બાકી હોય. અને ઓડકારની ઉપર તમે જેટલા કોળિયા પેટમાં પધરાવો છો એના જ કારણે માંદા પડો છો, એનાથી ઉપરનું ન પધરાવી શકો. તો એ પણ ભોજન તો છે જ ને, એ પણ ભોજન છે, યજ્ઞ છે. નિંદર કરવી એ પણ ધર્મ છે, એવું સમજજો, એ પણ ધર્મ છે. આખા દિવસના કામકાજ કરીને થાકી ગયા હોઈએ તો થોડો વખત એ શરીર ધર્મનું પાલન કરીને એ શરીરને થોડો વખત નિંદર કરાવી દઈ, આરામ કરાવી દઈ, તો એ પણ ધર્મ તો છે જ ને, શરીરના ધર્મ છે. કેમ તો કે બીજે દિવસે પાછું એ જ શરીર પાસેથી કામે લેવાનું છે ને, તો થોડો વખત આરામ કરાવી દો, ધર્મ તો એ પણ છે. માણસોએ કીધું છે કે હા મહારાજ, આવા ધર્મ તો અમે નિભાવીએ છીએ, આવા ધર્મ તો નિભાવીએ છીએ, ભોજન કરીએ છીએ, નિંદર કરીએ છીએ, પણ પેલું મંદિરમાં જાવું ને ઝાલર ઘંટા વગાડવા ને કીર્તન ગાવા ને આવું કઈ નથી કરી શકતા. ત્યારે વ્યાસજીએ કીધું દિવાલથી થઈશ. સમજો, ધર્મની શરૂઆત ક્યાં છે? ઘરની 4 દિવાલમાંથી. ભાગવત તમને ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે કે પેલા વેલા ઓળખો કે ધર્મ કેને કહેવાય. ભાઈ ભાઈ વચ્ચેનો ધર્મ શું છે, ભાઈ બેન વચ્ચેનો ધર્મ શું છે, પિતા અને પુત્ર વચ્ચેનો ધર્મ શું છે, મા અને પુત્રી વચ્ચેનો ધર્મ શું છે, બેન બેન વચ્ચેનો ધર્મ શું છે, પતિ પત્ની વચ્ચેનો ધર્મ શું છે. આ બધા ધર્મો નિભાવ્યા બાદ કુટુંબ સાથેના ધર્મ નિભાવો. એ બધા ધર્મો નિભાવી લીધા બાદ તો કે પછી તમે ઘરની બહાર નીકળો, પાડોશી સાથે પાડોશીનો ધર્મ નિભાવો. અને બધા ધર્મો નિભાવ્યા બાદ ત્યાં સુધી ન જઈ શકાય. અને પછી તમે ઈશ્વર પાસે જઈને હાથ જોડીને વિનંતી કરો કે હે ઈશ્વર, આપે મને જે આ સુંદર જીવન આપ્યું, માનવ દેહ આપ્યું, એ જીવન હું આપની આજ્ઞા અનુસાર જીવી ગયો. મેં સદૈવ મારી મા બાપની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે, હું હંમેશા એમનો આજ્ઞાને માનવા વાળો બન્યો. અરે હું મારા ભાઈ બહેન સાથે પણ પ્રેમપૂર્વક જીવન જીવી ગયો, મેં એમાં પણ ક્યારેય ઝઘડો નથી કર્યો. હું મારી પત્ની સાથે પણ યથોચિત વ્યવહાર કરી અને સાંસારિક જીવન જીવી ગયો. મેં મારા દીકરાઓને પણ સંસ્કારનો વારસો આપ્યો. હું મારા પાડોશી સાથે પણ પ્રેમપૂર્વક કર્યો. હવે જવાબ આપ કે હે ઈશ્વર, આ તારા ઉંબરા ઉપર હું ઊભો છું, એ ઊભવાને હું લાયક તો છું ને? ઈશ્વર પાસેની કબૂલાત એ તો છેલ્લી છે. હવે જવાબ દે કે તારા ઉંબરા ઉપર હું ઊભો છું, એ લાયક છું કે નહીં? ઈશ્વર પાસેની કબૂલાત તો છેલ્લે આવે છે. આપણે કરીએ છીએ સાવ ઊંધું ને, સાવ ઊંધું કરીએ છીએ. ઘરમાં બધા સાથે ઝઘડો કરીને બેઠા હોય, પાડોશી સામે મોઢા જોવાના વ્યવહાર ન હોય, કુટુંબમાં આપણને કોઈ બોલાવતું ન હોય, અને પછી આપણે મંદિરમાં જઈ અને લાંબા લાંબા હાથ કરીને એમ કહી કે કોઈ કોઈનું નથી રે. ક્યાંથી થાય? પેલા તો ભગવાન આપણને પ્રશ્ન કરે છે કે પેલા તું જવાબ આપ કે મેં તને આવું સુંદર જીવન આપ્યું, તે એનો શું કર્યું? માનવ રૂપી દેહ આપ્યો, એ જીવન તું કઈ રીતે જીવો? સંસાર આપ્યો, ઘર આપ્યું, પત્ની બાળકો, ભાઈ બહેન, માતા પિતા બધું આપ્યું, તે જીવનનો શું ઉપયોગ કર્યો? પેલા એ તો જવાબ દે, એ તો બોલ. ઈશ્વર પાસેની કબૂલાત છેલ્લી હોય છે, આપણે પેલા જ પહોંચી જઈશ. પરિણામ શું આવ્યું? તો કે પ્રાથમિકમાં ફેલ, માધ્યમિકમાં ફેલ, સીધું કોલેજમાં જ ગરી જવું. ન મળે હો, એડમિશન ન મળે, સમજો. પેલા તો ભગવાન તમને કહે છે કે મેં જે જીવન આપ્યું ને એ જીવ, પછી વાત કરજો. ધર્મની શરૂઆત ક્યારેય મંદિરથી નથી થતી, ઘરની 4 દિવાલથી થઈશ. ઈશ્વરે તમને જે કોઈ જીવન આપ્યું છે, જે કંઈ ઘર આપ્યું છે, એને પ્રેમથી જીવો, ભોગવો. તમે ઘરને ભોગવો એમાં વાંધો નથી. ઘર જે દિવસે તમને ભોગવવા લાગશે ને એ દિવસે વાંધો આવે છે. તમે તો આનંદથી ભોગવો છો. આપ વિચારજો, એક પણ ભગવા
લુગડાવાળાને ત્યાં પરમાત્મા અવતાર લઈને પધાર્યા હોય એવો ભગવાનનો એક અવતાર તો દેખાડો, એક અવતાર તો દેખાડો. ઈશ્વર હંમેશા ગ્રહસ્થીને ત્યાં અવતર્યા છે. ભગવાનનો જન્મ ક્યાં થયો છે? ગ્રહસ્થીને ત્યાં થયો છે. નંદ અને યશોદા ગ્રહસ્થી હતા, વસુદેવ અને દેવકી ગ્રહસ્થી હતા, દશરથ કૌશલ્યા ગ્રહસ્થી હતા, અત્રિ અંસુયા ગ્રહસ્થી હતા, કરદમ દેવહૂતિ ગ્રહસ્થી હતા, કશ્યપ અને અદિતિ ગ્રહસ્થી હતા. એક તો એવું પરમાત્માનો અવતાર દેખાડો કે પરમાત્મા કોઈ સંત માણસ, કોઈ ભગવા લુગડાવાળાને ત્યાં જનૈમાં હોય નહીં. ઈશ્વરનો અવતાર ગ્રહસ્થીને ત્યાં થયો છે. પરમાત્મા જ્ઞાન કરાવે છે કે તમારું જીવન એટલું ઉત્તમ બનાવો કે ઈશ્વરને પણ તમારે ત્યાં દીકરો બનવાની ઈચ્છા થાય. ન શું થાય? ઈશ્વરને પણ ઈચ્છા થવી જોઈએ, પણ તમારું જીવન એટલું ઉત્તમ બનાવો કે પરમાત્માને ઈચ્છા થાય કે હું તમારે ત્યાં દીકરો થઈને આવું. ભાગવત તમને ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે કે ધર્મને ઓળખતા શીખો. મંદિરમાં જઈએ, કીર્તન કરીએ, કથા સાંભળીએ તો જ ધર્મ નિભાવ્યો? તો કે ના, એવી કોઈ વાત નહીં. આપ વિચારો, કોઈ વહુ દીકરી નવી નવી પરણીને સાસરે આવ્યું, સવારના 5 વાગ્યામાં તો જાગી જવું પડે. 5 વાગ્યામાં એ દીકરી જાગી જાય, પોતાના નિત્યક્રમ પરવારીને આખા ઘરમાંથી સંજવારી કાઢે, કપડાં ધોવે, એ બધા કામ કરે ને ત્યાં તો ઘરના બધા પુરુષો છે એ જાગી જાય. એ બધા માટે ચા બનાવે, શિરામણ બનાવે, એ બધાને કામ ધંધે વાળે. તે તો સવારના 8-9 વાગી ગયા હોય. વળી રસોઈની તૈયારી કરે ને પેલા તો ઘંટીમાં લોટ દળતા ને પછી શાક સુધારે ને રસોઈની તૈયારી કરે ને રસોઈ બનાવે ને તે બપોરના 12 વાગી જાય. બધા પુરુષો છે ઘરે પાછા જમવા આવે, બેન દીકરી વહુ દીકરી એને જમાડે, ભાવથી એને પીરસે, એ રસોડું પાછું સાફ કરે, પોતે જમવા બેસે અને જમી કરીને નવરી થાય તે બપોરના તો કે 2 થી 3 વાગી ગયા હોય છે. સવારના 5 વાગે જાગેલી વહુ દીકરી જ્યારે નવરી થાય છે ત્યારે બપોરના 2 કે 3 વાગી જાય છે. હવે આમાં એને ઠાકોરજીની સેવા કરવાનો ટાઈમ ક્યાં મળ્યો? આમાં એને મંડપમાં આવીને કથા સાંભળવાનો સમય ક્યાં મળ્યો? અને આ રીતે જો કોઈ વહુ દીકરી પોતાના બધા ધર્મો નિભાવતી હોય અને કદાચ જપ ન કરી શકે કે ભાગવતની કથા ન સાંભળી શકે તો પછી એને નાસ્તિક કેવી કે આસ્તિક કેવી? આપ વિચારો, સમજો. એને નાસ્તિક ન કહેવાય, એ બરાબર ધર્મ નિભાવે છે. એવી વહુ દીકરીને નાસ્તિક ન કહેવાય, એને 2 હાથ જોડીને વંદન કરાય. કેમ તો કે એ પોતાના બધા ધર્મો બરાબર નિભાવે છે, એને કોઈ દોષ નથી લાગતો, એ બરાબર ધર્મી છે, એને બરાબર પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, એ પોતાના ધર્મો નિભાવે છે. આવી જ રીતથી કોઈ પુરુષ હોય, સવારના 7 વાગ્યે નાહી ધોઈ મા બાપને પગે લાગી અને પોતાના વ્યાપાર ધંધે ચાલ્યો જાય, નોકરિયાત હોય તો નોકરી કરવા ચાલ્યો જાય, ખેડૂતનો દીકરો હોય તો ખેતરે ચાલ્યો જાય, કોઈ વ્યાપારી હોય તો પોતાની દુકાન ખોલ નાખે અને સવારથી સાંજ સુધી વ્યાપાર ધંધો ઈમાનદારીપૂર્વક કામ કરતો હોય. અને એવો કોઈ પુરુષ કદાચ આ મંડપમાં આવી ન બેસી શકે, મંદિરે દર્શન કરવા ન જઈ શકે, કોઈ કીર્તન ન કરી શકે, તો પછી એને અધર્મી કહેવાય? તો કે ના કહી શકાય. એ પોતાના ધર્મ નિભાવી રહ્યો છે. ભાઈ સમજજો, એને તમે નાસ્તિક ન કહી શકો, એ પોતાના ધર્મ બરાબર નિભાવી રહ્યો છે. ભાગવત તમને ધર્મ સમજાવે છે કે પેલા ધર્મનું સ્વરૂપ સમજો. પેલા ઈશ્વરે તમને જે જીવન આપ્યું છે એ જીવનને બરાબર નિભાવો. જીવન જીવતા જીવતા જ્યારે ઈશ્વરની સન્મુખ જવાનો સમય આવે ત્યારે તમારું આચરણ મંગલ બનાવો. ભાગવત તમને ક્યારેય એમ નથી કહેતું કે ઘરબાર છોડીને જંગલમાં હાલ્યા જાઓ, ભગવા લુગડા પહેરી લ્યો. ભાગવત તમને ક્યારેય શિખામણ નથી દેતું. અને આટલા ઊંચા આસન ઉપરથી બોલી રહ્યા હોય એટલે સમજી વિચારીને બોલતા હોય. કોઈ મન પડે એવા નિવેદન ન કરી શકતા હોય.
શ્રીમદ ભાગવતમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમારું આચરણ એટલું મંગલ બનાવો. તમે ઘર માર્યો એમાં વાંધો નથી, ઘર તમારી અંદર આવી જાય ને એ દિવસે વાંધો આવે છે. આપણે ત્યાં કહેવત છે, આશાનું જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા, ભોગાનું ભુક્તા વયમેવ ભુક્તા. આશા ક્યારેય પૂરી નથી થતી. આશા પૂરી નથી થતી, આપણે પૂરા થઈ જઈશ. આપ વિચારો, આપણે અહીંથી બહાર નીકળીએ, રંગપુર ને કોઈલાણા બહાર નીકળીએ એટલે પછી મુખ્ય કેશોદ વાળો હાઈવે આવે ને, 4 લેન રોડ આવે. તમે સવારના 7-8 વાગ્યામાં ત્યાં હાઈવે ઉપર ઉભા રહી જાઓ. આપણે કાંઈ નથી કરવું, ત્યાંથી જેટલા માણસો પસાર થાય એ બધા માણસોને તમે જુઓ, એને રોકીને પ્રશ્ન કરો કે ભાઈ તમે સુખી છો, તમને બધી શાંતિ છે, સંતોષ છે? સૌથી પહેલા તો જે પગપાળા ચાલ્યા જતા હોય ને એને પ્રશ્ન કરો કે બોલ તું સુખી છો? એ તરત કહેશે ક્યાં ભાઈ, જો ને હાલી હાલીને પગ દુખી જઈશ. હવે જો ભગવાન 2 પૈડાની સાયકલની દયા કરી દે ને તો પેન્ડલ માર્યા નથી અને નીકળ્યા નથી. ત્યાંથી કોઈ સાયકલ વાળો પસાર થાય, તમે એને પ્રશ્ન કરો કે તું સુખી છો? એ પણ કહેશે કે આ પેન્ડલ મારી મારીને તો પગ દુખી જઈશ. હવે જો ભગવાન મોટરસાયકલની કૃપા કરે ને તો કિક મારી નથી અને સીધા નીકળ્યા નથી. તમે મોટરસાયકલ વાળાને પ્રશ્ન કરો બોલ ભાઈ તું સુખી છો? તો એ પણ કહેશે કે નહીં, આમાં તો માત્ર 2 જ જણા જઈ શકે. જો ભગવાન 4 પૈડાની દયા કરે ને તો આખો પરિવાર 4-5 જણા ભેગા તો નીકળે. તમે કોઈ મોંઘી મોટર કાર નીકળે એને પ્રશ્ન કરો બોલ ભાઈ તું સુખી છો? તો એ પણ કહેશે કે નહીં, અહીંયા જમીન ઉપર તો બહુ ફરી લીધું, હવે તો આકાશમાં ઉડવાની વાત છે, હવે પ્લેનમાં બેસવું. અને તમે પ્લેનમાં બેસવાવાળાને પ્રશ્ન કરો કે બોલ તું સુખી છો? તો એ પણ કહેશે કે નહીં હો, હવે અમારે ચંદ્રમા ઉપર પગ મૂકવું. આશા ક્યારેય પૂરી નથી થતી, એક પછી એક ચાલુ રહે છે. અને આપણે સમાચાર સાંભળીએ છીએ ને, જો હમણાં જ 2-3 મહિના પહેલા છાપામાં સમાચાર હતા કે ચંદ્ર ઉપર પ્લોટિંગ થઈ રહ્યા છે, પ્લોટ પડી રહ્યા છે અને માણસો ત્યાં પ્લોટ ખરીદે છે. હવે વિચાર તો કરો, માણસો ક્યાં પહોંચી ગયા. અહીંયા આપણા ઘરની તિરાડોના ઠેકાણા નથી અને ચંદ્રમા ઉપર આપણે પ્લાટ લઈ રહ્યા છે. જો કે આ સમાચાર વાંચ્યા પછી મનમાં એટલું થયું કે ભલે પ્લોટ લઈએ, પણ એ પ્લોટ લઈને એનું વાસ્તુ કરવા માટે અમને બોલાવજો. બરાબર ને મુકેશભાઈ? એ વાસ્તુ કરવા માટે બોલાવજો, દક્ષિણા નહીં લે, એ બાને ત્યાં જવાનો તો મોકો મળશે. બ્રાહ્મણ તો તમને ત્યાં જોશે જ ને. પણ માણસ ત્યાં સુધી પહોંચી ગયો છે, આશા ક્યારેય પૂરી નથી થતી, આપણે પૂરા થઈ જઈશ. ભોગાનું ભુક્તા વયમેવ ભુક્તા. આપણને એમ લાગે છે કે આપણે ભોગને ભોગવીએ છીએ. આપણે ભોગને ભોગવતા નથી, ભોગ આપણને ભોગવીને ચાલ્યા જઈશ. કોઈ 20-25 વર્ષનો જુવાનીઓ છે, એ બીડી સિગારેટ પીતો હોય ને, તમે એને ધ્યાનથી જુઓ, આમ એવી મજાથી બીડી સિગારેટ પીતો હોય, આમ મોઢામાં હોઠ ઉપર રમાડતો હોય, આમ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ને જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ ને, કઈ કેટલાય ધુવાડા કાઢશે ને આમ ચક્કર ને રીંગુન કેટલું કરશે. પણ ક્યાં સુધી? 40 વર્ષ, 50 વર્ષ, 60, 70 તો બહુ થઈ ગયા. 70-75 વર્ષે જો એકાદ જોરદાર બીડીનો સટ ખેંચવા જાય ત્યાં તો છાતીમાંથી આમ ઠો 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 બહાર નીકળવા લાગે. આ દ્રશ્ય જોઈએ છીએ ને, અને ત્યારે એમ થાય છે કે હા, હવે બાપા બીડી નથી પીતા, હવે બીડી બાપાને પી રહીશ, હવે બાપાને પી રહીશ. હવે ભોગ છે એ આપણને ભોગવી રહી. કોઈ પોતાનો બંગલો, પોતાનું મકાન આમ સરસ મજાનું રંગરોગાન થયેલું હોય તો એ દેખાડીને કહેશે આ મકાન છે હું છેલ્લા 40 વર્ષથી આ ભોગવું છું. તમને એમ લાગીશ કે આ મકાન તમે ભોગવી રહ્યા છો, પણ ધ્યાનથી જો, મકાન હજી એમને એમ ઊભું છે, પણ મકાનમાં રહેવા વાળો ઘરધણી એક કમરથી બેવડો વળી જઈશ, એ ઝૂકી જઈશ.
મકાનની છત છે એ હજી એમને એમ છે, પણ એ ગરદનીની છત છે એ ધીમે ધીમે ઉડવા લાગે, ધીમે ધીમે ટાલ પડવા લાગે. મકાન એમને એમ છે, એમાં રહેતા રહેતા ક્યાંક તમે તો નથી ભોગવાઈ ગયા ને, એ જોઈ લેજો. શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે ભોગને ભોગવો એનો કોઈ વાંધો નથી, પણ તમે ભોગવાઈ ન જતા એનું ધ્યાન રાખજો. પણ આ બધું છોડવું બહુ કઠિન છે. બોલવું સહેલું છે કે છોડી દેવું છે, બાકી છોડવું બહુ કઠિન છે. બાજુમાં જ માણાવદર ગામ છે, માણાવદરની બાજુમાં ઝીંઝરી ગામ છે. 22 વર્ષ પેલા કથા હતી. પછી જે અત્યારે જ્યાં અમારો ઉતારો છે, મગનભાઈના ઘરે ઉતારો છે, તો ઉપર ઉતારો, નીચે એ બધા લોકો રહીએ છે. એવી જ રીતથી ઝીંઝરીમાં પણ અમારો ઉતારો હતો. ઉપર ત્યાં અમારે રહેવાનું, અને નીચે છે ગરદણીનો ઉતારો. અને પછી ગરદણીના બાપા હતા, મોટી ઉંમરની, 85ની આસપાસ ઉંમર એમની. એટલે પછી જ્યારે હું કથા વાંચવા માટે નીચે ઉતરું એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ કરે, પાછો કથા વાંચીને આવું એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ કરે. એક દિવસ સાંજે કથામાં કાર્યક્રમ હતો, રાસ ગરબા બધો કાર્યક્રમ હતો. બપોરના બાપા છે મારી પાસે આવીને બધી વાતચીત કરતા હોય. ઘરડું માણસ હોય એટલે મને એમ થાય કે ભાઈ બધી વાત કરતા હોય. મને કે શાસ્ત્રીજી તમે કથામાં આજે કહેતા હતા કે બધું છોડવું કઠિન છે, પણ મેં બધું છોડી દીધું. મને નવાઈ લાગી. મેં કીધું બાપા તમે બધું છોડી દીધું? મને કે હો, જો બધા દીકરાઓને પરણાવી દીધા, એ બધાના ભાગે પાડી દીધા, પણ છતાંય અમારા દુકાનનું બોર્ડ એક છે, બધા બેઠા હોય, પણ હું હજી દુકાને નથી જતો. મેં છેલ્લા 20 વર્ષથી દુકાને જવાનું બંધ કરી દીધું છે. હવે છોકરાઓને સોંપી દીધું. છોકરાઓ જાણે એનું કામ જાણે, આપણે કાંઈ માથાકૂટ. ન હું દુકાનનું પગથિયું ચડવું, ન દુકાનનું બોર્ડ જોયું છે. હવે આપણે નિરાંતની જિંદગી જીવવાની. મેં બધું છોડી દીધું. મને નવાઈ લાગી. મેં કીધું અરે બાપા, આ બધું છોડવું અઘરું છે, અને તમે છોડી દીધું, તમને ધન્યવાદ દેવા જોઈએ. પછી તો પડી પાછો હું કથા વાંચવા ગયો. સાંજે પાછા ઘરે આવ્યા. રાતના પેલા કાર્યક્રમ હતો. યજમાને મને બોલાવા આવ્યા, શાસ્ત્રીજી થોડી વાર પધારશો? મેં કીધું જરૂર. પછી તો અમે એ કાર્યક્રમમાં જોવા ગયા. કાર્યક્રમ જરા લાંબો ચાલ્યો, આનંદ આવ્યો. એમ કરતા કરતા રાતના 11:30 12 થઈ ગયા. પછી 12 વાગે પાછો હું ઉતારે આવ્યો. ઉતારે આવીને બરાબર ઉપર જઈ રહ્યો હતો તો નીચે બાપાના રૂમમાં જરા લેમ્પ બળી રહ્યો હતો, લેમ્પ ચાલુ હતો. મને થયું ભાઈ ઘરડું માણસ છે, રાતના નીંદર નહીં આવતી હોય, જાગતા હશે, લાવ ને જય શ્રી કૃષ્ણ તો કરી દઉં. એટલે બાપાનો દરવાજો ખુલ્લો હતો. મેં ડોકું કાઢીને કીધું, મેં બાપા જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ જેવું અંદર ડોકું કાઢીને જોયું છે તો બાપા પલંગ ઉપર બેઠા છે. બાપાની આસપાસ દુકાનના 12-15 ચોપડા પડેલા છે. ચશ્મા નાકની અડધી દાંડીએ આવેલા છે. અને બાપા બરાબર આમ બધું જોઈ રહ્યા હતા, ચેક કરી રહ્યા હતા. બાપાની નજર મારા ઉપર પડી. મારાથી રહેવાનું નહીં. મારે એ બાપાને કેવું પડ્યું. મેં કીધું બાપા તમે આખી દુકાન તો ઘરે નાખીને બેઠા છો, હવે તમારે દુકાન જવાની શું જરૂર છે? બોલવું સહેલું છે કે બધું છોડી દેવું છે. ક્યારેય છૂટતું નથી. જીવનના અંત સમય સુધી કઈ છૂટી નથી શકતું. ભાગવત તમને સમજાવે છે કે જીવન એવું જીવો કે જલ કમલવત. કમળ નદીમાં હોય છે પણ ક્યારેય નદીમાં સ્પર્શતું નથી. એવું જીવન જીવો કે સંસારમાં રહીને પણ સંસારથી અલિપ્ત થઈને. ભાગવત તમને ધર્મ સમજાવે છે. પેલા ધર્મને ઓળખો, સ્વધર્મને ઓળખો. ભાગવત પુત્રને પુત્રનો ધર્મ સમજાવે છે, પત્નીને પત્નીનો ધર્મ સમજાવે છે, માને માનો ધર્મ સમજાવે છે. અરે ભાગવત તો શત્રુને પણ એનો શત્રુ ધર્મ સમજાવે છે કે શત્રુનો ધર્મ શું હોય. ભાગવત શત્રુનો ધર્મ સમજાવે છે. ત્યારે માણસોએ કીધું છે કે હા મહારાજ, આવા ધર્મ તો અમે નિભાવીએ છીએ. તો પછી એમ કેમ કહી શકાય કે તમે નાસ્તિક છો? જગતમાં કોઈ નાસ્તિક હોતું જ નથી, સમજજો. બધા આસ્તિક હોય છે. પેલા ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, પછી શ્રીમદ ભાગવતનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે કે ભાગવતનું સ્વરૂપ કેવું છે. જો વેદ છે ને,
વેદ વૃક્ષ છે અને શ્રીમદ ભાગવત એનું ફળ છે. અને મીઠાશ શેમાં હોય? આંબાના ઝાડમાં મીઠાશ નથી હોતી. તમે આંબાના પાન ખાઓ મીઠા નહીં લાગે, એની ડાળી મૂળિયા ખાઓ મીઠા નહીં લાગે. મીઠું શું લાગશે? તો કે કેરી, આંબાનું ફળ મીઠું લાગે છે. એમ વેદ છે એ વૃક્ષ છે. અને વૃક્ષ પણ કેવું? ઊર્ધ્વ મૂલ અધઃ શાખ. આ ઝાડવું એવું છે કે જેના મૂળિયા છે એ જમીનની તરફ નથી, આકાશની તરફ. ઊર્ધ્વ મૂલ અધઃ શાખ. અને ડાળિયું છે ને પૃથ્વી તરફ છે. વેદ છે એ વૃક્ષ છે, તો શ્રીમદ ભાગવત એનું ફળ છે. અને ફળ પણ કેવું? તમે કોઈને દૂરથી આમ ફળ દેખાડો અને પછી એને પ્રશ્ન કરો કે જવાબ આપો કે આ ફળ છે એ કાચું છે કે પાકી ગયું છે, તો માણસો કહેશે ને કે દૂરથી ખબર ન પડે, જરા હાથમાં આપો દેખાડો. કેમ? તો કે હાથમાં એ ફળ લઈ તમે જોશો કે બધી બાજુથી પાકી ગયું છે, ગળી ગયું છે, ઢીલું થઈ ગયું છે, ચૂમકીઓ પડી ગઈ છે. માણસ તરત કહેશે ને કે હા પાકી ગયું છે. અને જો કઠણ પાણા જેવું હોય તો હજી કાચું છે. તો ચાલો એ તો ખબર પડી ગઈ કે પાકી ગયું છે. હવે એ તપાસ કરવી હોય કે આ ફળ ખાટું છે કે મીઠું છે, તો માણસો તુરત કહેશે ને કે ભૈરા ફળની ખાતરી ન હોય, ખાટું હોય મીઠું હોય. ભૈરા ફળની ખાતરી શું? પણ તોય ભૈરા ફળની એક ખાતરી આપવામાં આવી છે. આંબાની વાડીમાં આંબાના ઝાડ ઉપર કેરી ઉગી હોય અને જો પોપટ આવીને, સૂડો આવીને એ ફળ ઉપર ચાંચ મારી જાય તો એ વાડીનો માળી છે એ ફળને આમ તોડી લેશે, એક બાજુ રાખી દેશે અને ઘરે આવીને પત્નીના હાથમાં મૂકશે કે હું વિશ્વાસથી કહું છું કે આ ફળ છે ને એ મીઠું જશે, ખાટું નહીં હોય. પત્ની પૂછશે કે તમે તો ચાખ્યું નથી, તમને ક્યાંથી ખબર પડી? તો એ પણ કહેશે કે નહીં, જો આ ફળ ખાટું હોત ને તો ક્યારેય પોપટ આવીને ચાંચ મારે જ નહીં. અને પોપટે ચાંચ મારી એનો મતલબ એ મીઠાશ વાળું છે. વિચારો, સંસારનો એક સામાન્ય પોપટ એક સામાન્ય ફળ ઉપર આવીને ચાંચ મારી દે છે તોય આપણને ભરોસો બેસી જાય કે નહીં આ ફળ એ મીઠું જ હોય. તો પછી જ્યાં શ્રીમદ ભાગવત જેવું ફળ છે, સુખદેવજી જેવા પોપટે આવીને ચાંચ મારી હોય એમાં શંકા ન હોઈ શકે. સંસારનો પોપટ તો માત્ર મીઠાશ બક્ષે છે. સુખદેવજી આવી અને આ ફળને માત્ર મીઠાશ નહીં પણ મધુરતા બક્ષી દીધી. અમૃત દ્રવ સંયુતમ, અમૃતથી ભરી દીધું છે. વ્યાસજીએ જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમમ શુકમુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુઅહો રસિકા ભુવિ ભાવકા. શ્રીમદ ભાગવત છે ફળ છે અને ફળ પણ કેવું? ગલિતમ ફલમ, ગળેલું ફળ છે. અમૃત દ્રવ સંયુતમ, સુખદેવજીએ આ ફળને માત્ર મીઠાશ નથી બક્ષી, અમૃતથી ભરી દીધું છે. અમૃત દ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ. રસમ આલય, આલય એટલે ઘર, મકાન. રસમાલય, શ્રીમદ ભાગવત છે તો રસોનું ઘર કહેવામાં આવ્યું છે. રસમાલય મુહુઅહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. ભાગવત સાંભળતી વખતે તમારામાં બે લાયકાત હોવી જરૂરી છે, વધારે નહીં, બે લાયકાત હોવી જરૂરી છે. અને બે લાયકાત કહીશ, ધન સંપત્તિ જ્ઞાન નહીં, માત્ર બે લાયકાત, રસિકતા અને ભાવુકતા. તમારા હૃદયમાં ભાવ હોવો જોઈએ, તમારું મન છે એ રસિક હોવું જોઈએ. અને પછી તમે કથા સાંભળવા બેસો, તમને ભાગવત સાંભળવાનો સાચો આનંદ પ્રાપ્ત થશે. બીજી કોઈ લાયકાત નથી જોતી. ભણેલા ગણેલા નહીં હો ચાલશે, જ્યાં જ્યાં ધન સંપત્તિ નથી ચાલશે, અરે જ્યાં જ્યાં પરિપક્વ નથી, ઉંમર ના નકડી છે તોય ચાલશે. બસ
બે લાયકાત હોવી જરૂરી છે, રસિકા અને ભાવુકતા. આ બે તમારામાં હોવા જોઈએ. ઘણા માણસો કહે ને કે ભાગવત સમજવું જરા કઠિન છે, અઘરું છે. અરે ભાઈ, જરાય કઠિન નથી, બહુ સરળ છે. કઠિન એટલા માટે છે કે હૃદયમાં ભાવ નથી તમારે. બાકી રસિકતા અને ભાવુકતા રાખો, તમને ભાગવતનો સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થશે. શ્રીમદ ભાગવતનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. અને ત્યાર પછી વ્યાસજી જ્યારે કથાનો પ્રારંભ કરીશ. ભાગવતનો પ્રારંભ ક્યાંથી થયો? ગઈકાલે આપણે મહાત્મ્યની કથા સાંભળી, ત્યાંથી ભાગવતનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર 88,000 ઋષિમુનિઓ તપ કરી રહ્યા છે. સૂત નામના પૌરાણિક ઋષિ ત્યાં ફરતા ફરતા આવ્યા. ઋષિમુનિઓએ શૌનક ઋષિને અગ્રેસર કર્યા, સૂતજીને કથાની વિનંતી કરી રહ્યા છે. અને ત્યારે સૂતજી મહારાજ બોલ્યા છે કે હું પણ તમને સુંદર સુંદર કથા સંભળાવીશ. શૌનક ઋષિઓ સૂતજીને પ્રશ્ન કરે છે, જો મહારાજ, અમારે કથા સાંભળવી છે, પણ ભાગવત સાગર છે, અને ભાગવત સાંભળતી વખતે મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય. ભાગવત સાંભળતી વખતે મનમાં 7 પ્રશ્ન થવા જોઈએ, અને અમારા મનમાં 7 પ્રશ્ન છે. બોલો, આપ આ 7 પ્રશ્નના જવાબ આપશો? શૌનક ઋષિ બોલ્યા છે કે મારો પહેલો પ્રશ્ન તો એ છે કે આવડા મોટા ગ્રંથની રચના કોણે કરી? બીજો પ્રશ્ન એ છે કે એણે આ ગ્રંથની રચના શું કામ કરી, શેના માટે કરી? ત્રીજો પ્રશ્ન એ છે કે રચના કરવા વાળાને એનાથી ફાયદો શું થયો? ચોથો પ્રશ્ન એ છે કે એની પાસેથી આ વિદ્યા કોણે પ્રાપ્ત કરી? પાંચમો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રાપ્ત કરવા વાળાને શું ફાયદો થયો? છઠ્ઠો પ્રશ્ન એ છે કે આ પરંપરા કઈ રીતે જળવાણી? અને સાતમો ને છેલ્લો પ્રશ્ન એ છે કે મૂળ ભાગવત હજી એમને એમ છે કે તમારા મારા જેવા એ બધા ફેરફાર કરી નાખ્યા છે? આ 7 પ્રશ્ન મનમાં થવા જોઈએ. બોલો, આ 7 પ્રશ્નના જવાબ આપી શકશો? સૂતજી મહારાજે કીધું છે કે મનમાં 7 પ્રશ્ન છે, તો પછી એના જવાબ દેવા માટે મને 7 દિવસ જોશે. જાજા નહીં, પણ 7 દિવસ તો દેવા પડશે. હું 7 દિવસમાં તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દઈશ. પણ એટલું યાદ રાખજો કે હું જયારે કથા વાંચતો હોઈશ ને, ત્યારે વચમાં તમને એમ નહીં કહું કે આ તમારા ફલાણા પ્રશ્નનો જવાબ. તમારે તમારા પ્રશ્નોના જવાબ તમારી મેળે શોધી લેવાના રહેશે. સૂતજી મહારાજ હસીને બોલ્યા હશે, હું તો એક કપડાનો વ્યાપારી છું, તમારી સામે કપડાનો ગાસડો ખોલી નાખીશ. જેને જેવા ગમે એ માપના કપડા બંધ બેસતા કરી લેજો, બાકી હું તો તમારી સામે પોટલો ખોલી દઈશ. ભાગવતની કથા સાંભળતા હોય ને ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક તમને એવું લાગે જ કે જાણે કેમ આ મારા જ ઘરની કથા વાંચી રહ્યા છે, આ મારું જ જીવન છે, આ મારી જ કથા ચાલી રહી છે. ભાગવત છે જીવન છે. સૂતજી મહારાજ બોલ્યા છે કે મને પણ 7 દિવસ આપો. અને પછી જયારે સૂતજી કથાનો પ્રારંભ કરે છે, જો વક્તા છે ને, કથાકાર છે, સીધે સીધી કથાનો પ્રારંભ ન કરે. હવે સૂતજીએ મંગલાચરણ કર્યું છે, આ પેલું મંગલાચરણ છે. અને સૂતજીએ જયારે મંગલાચરણ કર્યું, નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદીરયેત. સૂતજીએ સૌથી પેલા વંદન છે એ નારાયણમ નમસ્કૃત્ય. પેલા વંદન છે પરમાત્માને કર્યા છે, નારાયણને કર્યા છે કે ઈશ્વર, આ તારી કૃપા થઈ તો હું ભગવત ગુણાનુવાદ ગાવા બેઠો. કૃપા વગર ભગવત ગુણાનુવાદ ન ગાઈ શકાય. કૃપા હોય તો જ પ્રાપ્ત થાય. તમે વિચારજો, તમે સવારના મનમાં એમ નક્કી કરો કે આજ મારે આખો દિવસ છે ને ભગવાનનું નામ લેવું છે, આજે અખંડ જપ કરવો છે, આજે આખો દિવસ ઠાકોરજીની સેવા કરવી છે. તમે ઠાકોરજીની સેવા કરવાય બેસો, હાથમાં માળા પણ લેશો, પણ જોજો થોડીક વાર થશે ને એટલે કોઈ દાડે જે ના આવતા હોય ને એવા મહેમાન એ દિવસે ઘરે આવી જશે. અને તમારે ઊભા થઈને ચા પાણી બનાવીને
આગતા સ્વાગતા કરવી ને એમાં એવા રચ્યા પચ્યા રહી જાઓ કે ઠાકોરજીની સેવા છૂટી જાય. એ ન થઈશ. તમે જે દિવસે નક્કી કરો એ દિવસે ન થઈશ. અને જો તમને ઈશ્વરના ગુણાનુવાદ સાંભળવા મળી જાય, જો પરમાત્માનું નામ લેવા મળી જાય, તો એટલો વિચાર જરૂર કરજો કે આજે મારો ઈશ્વર મારા ઉપર કૃપા વરસાવી રહ્યો છે, તો જ પોતાની સન્મુખતા આપે. નહીતર ત્યાં સુધી કોઈને સન્મુખ જ નથી બોલાવતું. જેના ઉપર કૃપા ઉતરે એને જ ઈશ્વર સન્મુખ રાખે, નહીતર વિમુખ કરી દે કે નહીં, જા કામ ધંધે જઈ લો, જા, મારે તારું કઈ કામ નથી. કૃપાશ એ વંદન પરમાત્માને કરવામાં આવ્યા છે. આપની બહુ મોટી કૃપા પ્રભુ કે આજ મારી વાણીને તમારા ચરણારવિંદમાં વિનિયોગ કરાવી રહ્યા છે. આજ મારી મતિ છે એ આપના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરવાનો મોકો આપી રહ્યા છે. તો એ પરમાત્માને હું વંદન નારાયણમ નમસ્કૃત્ય. પાછા સુતજી બોલ્યા છે નરંચૈવ નરોત્તમમ. પેલા નારાયણને વંદન કર્યા અને બીજા વંદન છે એ નરને કર્યા છે. એક દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો સૂતજીએ બીજા વંદન છે એ સામે બેસેલા શ્રોતાઓને કર્યા છે. વંદન કર્યા એટલે શૌનક ઋષિઓને નવાઈ લાગી છે. એને હાથ જોડીને સૂતજીને જવાબ આપ્યો છે કે મહારાજ તમે કથાકાર કહેવાઓ, અમે બધા તમને વંદન કરીએ, તમારે અમને વંદન ન કરવાના હોય, અમે દોષમાં પડીએ. પણ સૂતજી જવાબ બહુ સુંદર આપે છે કે તમને વંદન કરું છું, અને વંદન એટલા માટે કરું છું કે તમે બધા મારા માધ્યમ બન્યા. તમે સામે આવીને બેઠા તો મને કથા ગાવાનો મોકો મળ્યો. જો તમે આવીને બેસત જ નહીં તો હું કથા કોની સામે ગાત? અરે જેના